पंजाब सदा जीवे। पंजाब, पंजाबी ज़ुबान, पंजाबी रहतल, पंजाब दी धरती बाकी, चानण बाकी, हयात बाकी, तुहाडे मुल्क बाकी, कुल जहान बाकी। मैं नज़ीर कहूट पंजाब दे नाल तुहाडी सेवा च हाज़िर हाँ। ते अज साडा जिहड़ा मेरा अज दा जिहड़ा प्रोग्राम हैगा, टॉक शो हैगा पंजाबिक्स टीवी तो, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਲਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਨੇ ਬਣਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ, ਫਾਰਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਆਨਲਾਈਨ ਪਾਈ ਹੈ। ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ change.org ਤੇ ਸਟਾਪ ਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਤੇ पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट जिहड़ी ऑर्गेनाइज़ कीती है पंजाबी अमेरिकनस यंगस्टर्स जिहड़े ने विद पाकिस्तान ओरिजिन। सो पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट अमेरिकन चैप्टर इज़ बीइंग लॉन्च्ड टुडे। अज असी लॉन्च कर रहे हैं पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट अमेरिकन चैप्टर। मैं तुहाडे नाल इस वेले मेरे नाल ने न्यूयॉर्क तो मेरे दो दोस्त पंजाबी पंजाबी ते पंजाबीयत नाल बहुत गहरी जुड़त रखण वाले यंगस्टर्स ने, नौजवान ने, पंजाबी अमेरिकनस जिहड़े पाकिस्तान ओरिजिन दे ने, उन्हां नाल मैं तुहाडी जानकारी जान पछाण करा रहा। मेरे नाल ने हैदर अली न्यूयॉर्क तो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हैदर की हाल है? बस अलहमदुलिल्लाह। बिस्मिल्लाह। जी आया नू पंजाबिक्स विच ते जी आया पंजाब विद नज़ीर कहूट। सलमान याकूब अस्सलाम वालेकुम। साडे नाल न्यूयॉर्क तो दूजे पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट अमेरिकन चैप्टर दे जिहड़े चीफ ऑर्गेनाइज़र ने सलमान याकूब ने, ते पंजाबी लैंग्वेज मूवमेंट दे जिहड़े कन्वीनर ने अमेरिकन चैप्टर दे, वो ने हैदर अली। हैदर अली। अच्छा, पहले तो तुसी हैदर अली फिर सुलेमान, तुसी मैं मुख्तसर जिहा अपने बारे दसो कि ये तुसी अमेरिका च रहे, अमेरिका च तुसी जम्मे जन्म लिया, बेशक तुसी पंजाब दे रहन वाले हो, तुसी कुछ वखरे जे पंजाबी मैनू लगदे हो। ये दसो कि ये पंजाब ते पंजाबी वाल तुसी किस तरह आ गए? ज़रा ये बुझारत ते मैं बुझां पहले तो साडे देखण वाले भी समझण कि अमेरिकन हिस्टरी विच अज तक किसी पंजाबी ने पंजाब की गल नहीं की। मतलब उत्थे पाकिस्तान की गल करते हैं और उन्होंने सारिਆਂ इस्लाम की बड़ी तकलीफ रहिंदी है, उन्होंने सारिਆਂ बड़ी मतलब हर शह की तकलीफ रहिंदी है। पंजाबियों जो किसी शह की तकलीफ नहीं होती तो पंजाब की नहीं होती। मैं बड़ा मतलब क्यूरीअस हाँ, मैं बड़ा तजस्सुस से मैं जानना चाह रहा कि तुसी हैदर अली फिर सुलेमान तुहाडे कोल मैं पुछांगा पंजाब, पंजाबी ते पंजाबीयत वाल तुसी किस तरह आए? जी बिल्कुल सही। सब तो पहला बहुत शुक्रिया तुहाडा सानू बुलाया अपने शो ते मैं एक्चुअली बोर्न सी लाहौर तो जी। तो जदों मैं छोटा सा था असी अमेरिका आए हैं ते जस्ट लाइक यू सेड असी इत्थे पढ़े होए हैं ते सारी फिक्र आई होंदी सी कि पाकिस्तान नाल की हो रहा है ते अपने काम नाल काम करना है। लेकिन जदों सानू पता लग्या कि पंजाबियां दे नाल की हो रहा है, जिहड़े इशू हैगे ने कि कोई नहीं उन्हां नू टैकल कर रहा ते साडे अपने पंजाबी लोग, साडी गवर्नमेंट कोई कुछ नहीं कर रही साडी जुबान दे नाल। सो एक वो अंदरों एक चीज़ जागी कि असी कुछ करांगे जाके पंजाब दे लिए। बिल्कुल ठीक है। जज्बा सी अपनी धरती मां नाल जुड़त दा जज्बा सी, अपनी जुबान नाल, अपनी रहतल, अपने कल्चर नाल। बड़ी खुशी है तुहाडी जिहड़ी सोच है, फिक्र है पंजाब अपनी धरती मां दे बारे। ते सलमान याकूब तुसी सुनाओ किस तरह तुसी आए पंजाब ते पंजाबी तहरीक वाल? जी बिल्कुल। पहली बात है कि बहुत शुक्रिया कोट साहब तुहाडा कि असी ये प्लेटफॉर्म दिता है ते सारे जेहड़े देख रहे ने बहुत शुक्रिया तुहाडा ते अस्सलाम वालेकुम। ते मैं न्यूयॉर्क दे विच अमेरिका विच जुमिया जे हैदर अली ने मेरे भरा ने असल विच वड्डे भरा ने तुहाडे।
ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਭਰਾਵਾਂ ਜੀ, ਦੀ ਜੀ। ਜੋੜੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਬੜੇ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਵੇਂ ਭਰਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਭਾਈਆਂ ਬਾਜ ਮੁਹੰਮਦਾ ਕਣ ਨੰਗੀ ਭਾਵੇਂ ਮਗਰ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਤਰੰਡ ਹੋਵੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਤੇ ਉਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੱਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਕਦੀ ਸੁਣਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਊਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ। ਇਹ ਅਜੀਬ ਗੱਲ ਸੀ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਣੀ ਸ਼ੁਰੀ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਹੀ ਪਤਾ ਚੱਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਅਖੀਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਲੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਖਵਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਨਿਹਾਇਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੇ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਆਏ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਏ, ਪਰ ਇਹ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ, ਕੋਈ ਮੌਜਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅੰਦਰੋਂ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਜੀ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਜ਼ਬਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਾਦਾ ਹੈਗੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਟੋਰੀਆਂ ਪਤਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਜੇਲਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਈਵਨ ਉਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿ ਈਵਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਦਾ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਜਵਾਨੀ ਲੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਮ ਕਿ ਲਾਈਕ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਔਰਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੇ ਚਲਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਰਲ ਦੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਤਹਿਰੀਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਮੁਜਾਹਿਦਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਨਸਲ ਵਿੱਚ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਕਾਈ ਕਬੀਲਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਬਣੋਗੇ ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਕ ਕਬੀਲਾ ਨੇ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਰਹਿਤਲ, ਇੱਕ ਕਲਚਰ, ਇੱਕ ਵਸੇਬ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਬਾਰੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਣੇ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਨ ਦੀ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ। ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਦੀ ਇਬਤਦਾ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਸੋਚਿਆ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰੋਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਰੀਜਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚੋਗੇ, ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਨੈਰੋ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਪੈਸਿਫਿਕ ਸਾਡਾ ਟਾਰਗੇਟ ਮਾਰਕੀਟ ਹੋਏਗੀ, ਜੇ ਟਾਰਗੇਟ ਸਾਡੇ ਕਿਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਓਰੀਜਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੈਗਾ। तो ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ plmamerica.org। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਸਭ ਲਾਂਚ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਟਵਿੱਟਰ ਹੋ ਗਿਆ, YouTube ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨੇਬਰਹੁੱਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। We will try ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਰੀਏ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਨਫਲੂਐਂਸਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੀ PLM ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਮੈਂਬਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਭ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਆ ਕੇ।
ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਨਸੂਬਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਦੀ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੋ। ਸਲਮਾਨ ਯਾਕੂਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ PLM ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਦਰਿੰਗਸ ਵੀ ਕਰੋਗੇ? ਕੀ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਜਾਓ plmamerica.org ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਟੈਬ ਹੋਵੇਗਾ ਜੁਆਇਨ ਅਸ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਈਮੇਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ PLM ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ plmamerica.org। ਜੀ plmamerica.org ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਰੀਜਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰਫ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਤੁਹਾਡੀ? ਜੀ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਮਹਿਦੂਦ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਅਮਰੀਕਨਸ ਵਿਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਓਰੀਜਨ, ਅਮਰੀਕਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਦੂਦ ਰੱਖੀਏ, ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਆਪਣਾ ਪੈਟੀਸ਼ਨ change.org ਤੇ ਲਾਈ ਹੈ, ਸਟਾਪ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸ ਆਇਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਤੋਕੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਦਸਖਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਕੁਝ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਸ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਇੱਕ ਹੈ ਅਸੀਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਸਾਥ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਮਲ, ਤੇ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਿਗਨੇਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੋ ਉਹ ਲੋਕ ਜਾਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ 10,000 ਸਿਗਨੇਚਰ ਸਾਡਾ ਗੋਲ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿਗਨੀਫੀਕੈਂਟ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਜੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਬਿਗ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਨੇਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਾਇਲੈਂਟ ਮੈਜੋਰਟੀ ਹੈ, ਖਾਮੋਸ਼ ਅਕਸਰੀਅਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਨੋਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਖੜਪੈਚ ਤੇ ਖੰਨਣ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਲੈਫਟ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੋਟੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਗਜ਼ੀ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਐਨੀਵੇਜ਼, ਇਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਛੋਟਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਉਹ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੌਮੀ ਮਫਾਦ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬੜੀ ਆਸਾਨ, ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਸਾਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈਗਾ change.org, ਤੇ ਖਾਲੀ 3 ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਪਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਈਮੇਲ ਐਡਰੈਸ, ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਮੁਲਕ, ਦੈਟਸ ਇਟ। 3 ਸਟੈਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਈਨ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਹੀ ਸਿਗਨੇਚਰ ਪਾਏਗਾ, ਪੂਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਕਰੇਗੀ 6-7 ਸਿਗਨੇਚਰ ਪੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਦਰਖਾਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਭ ਆ ਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲੀ PLM ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਸਲਮਾਨ ਯਾਕੂਬ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ
ਅਮਰੀਕਨਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ change.org ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਨਲਾਈਨ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰੇ, ਸਟਾਪ ਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਸਟਾਪ ਦ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮੀ ਵਹਾਦਤ, ਇਕਾਈ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਪੰਜਾਬੀ ਰਹਿਤਲ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਕੌਮੀ ਵਹਾਦਤ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਿੰਗੁਅਲ ਤੇ ਕਲਚਰ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਤੇ ਮੈਜੋਰਟੀ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਥਨਿਕ ਤੇ ਲਿੰਗੁਇਸਟਿਕ ਕਲਿੰਜ਼ਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਡੱਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਰਿਆਸਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ TV ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਹਰਜ਼ਾ ਸਰਾਈ ਕੀਤੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਨਾਮ ਨਿਹਾਦ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਟਾਊਟ ਹੈਗਾ। ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਪਠਾਨ, ਸਰਾਇਕੀ, ਬਲੋਚ, ਸਿੰਧੀ, ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਅਫਗਾਨੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੈਜੋਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਈਨੋਰਟੀ 'ਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਅਕਲੀਅਤ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਬਣ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੀ ਸਾਚ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਦੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਜ਼ੰਮਤ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹਿਸੀਅਤ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਦੀ ਹਸੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਕੋਲੋਂ ਗੈਰ ਮਸ਼ਰੂਤ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ। ਤੁਸੀਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿਹੜੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਹਿਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਜਿਹੜੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਰੇ ਕਦੀਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੜ ਤੇ ਨਫ਼ਰਤ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਜਾਓ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡੋ। ਖੈਰ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਆਪਣਾ ਸਲੇਮਾਨ ਯਾਕੂਬ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਹਿਸੀਅਤ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕਰੋਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ? सही है। उससे पहले मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अभी साइन नहीं कर रहा जानबूझ के जी। मैं गैर पंजाबी और गैर पाकिस्तानी भी साइन कर रहे हैं एक्सपेक्टेशन ਉਹਨਾਂ कोई ताल्लुक नहीं है पंजाब ਦਾ। अच्छा, गैर पंजाबी भी साइन कर रहे ने? बड़ी मेरे वास्ते तो न्यूज़ है, खबर है मेरे वास्ते। ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਆਈਨੀ ਤੇ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਬੰਦੇ ਵੇਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੁਖਲਸਾ ਅਸੀਂ ਨਏ ਬੰਦੇ ਆ। ਜੋ ਵੀ ਅਗਰ ਨਜ਼ੀਰ ਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਯਾਕੂਬ ਨੇ ਬੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਾਤੀਆਤ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਇਖਤਲਾਫ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਾਤੀ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਪੈਟੀਸ਼ਨ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਡੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਟੀਸ਼ਨ ਸਾਈਨ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮਿੱਤਰੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇਜਾਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ 30-35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਪੂਰੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਿਟਰੇਰੀ ਤੇ ਕਲਚਰਲ ਇਵੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਐਜ਼ ਅ ਨੇਸ਼ਨ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਯਾਕੂਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ, ਕਨਵੀਨਰ ਹੈਦਰ ਅਲੀ ਤੇ ਸਲਮਾਨ ਯਾਕੂਬ, ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਤੇ ਅੱਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਅਸੀਂ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਇਹਦੇ ਚੈਪਟਰ ਖੋਲ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕੈਨੇਡਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਆਖਰ ਤੇ ਮੈਂ ਟਾਕ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਆਖਰ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਸਲਮਾਨ ਯਾਕੂਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੱਕ ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਔਰ ਜੋ ਜਿਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਬਿਊਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗਾਲ ਕੱਢਦਾ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਇਸ ਖਾਮੋਸ਼ ਪੰਜਾਬੀ ਅਕਸਰੀਅਤ ਨੂੰ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਡੱਕਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਆਖਰ ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੁਕਾਂਗੇ। ਇਹ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆਓ ਅਗਰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਹਿੰਮਤਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਹੌਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਏਗਾ। ਸਲਮਾਨ ਯਾਕੂਬ, ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਹੈਦਰ ਅਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਸੁਣਾਓ। ਮੈਂ ਆਪੀ ਗੱਲ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬੜੀ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਸਭ ਨੂੰ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪਲਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇਗੇ। ਇਹ ਮੁਖਤਸਰ ਸਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੋਂ ਬੜੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ UK ਚੈਪਟਰ, ਕੈਨੇਡਾ ਚੈਪਟਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਖੁੱਲਣਗੇ ਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੈਪਟਰ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੁੱਲ ਸਪੋਰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਨਾਰਾ ਮਾਰੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਦਾ ਜੀਵੇ, ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਜੀਵੇ ਸਦਾ ਜੀਵੇ। ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ। ਮਿੱਤਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡੀ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਹਨ ਬਿਲਕੁਲ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਪਾਲਿਸੀ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਢਲੇ ਮਕਸਦ ਸਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ख़त्म ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਦਲ ਕੇ ਉਰਦੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕੌਮ ख़त्म ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਵੱਡਾ ਇਲਾਕਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖਿੜ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਕਸੀਮ ਦਰ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਾਰਮਲੀ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਮੈਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇੱਕ ਗੱਲ 'ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਕਸੀਮ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੁਤਾਲਬੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਕੌਮੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੰਡ ਦੀਆਂ ਕਰਾਰਦਾਦਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਵਾਪਸ ਲਾਉਣ। ਪੰਜਾਬੀ
ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਐਕਟ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਥਾਰਟੀ ਕਾਇਮ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਾਲੀਮੀ, ਸਰਕਾਰੀ, ਦਫ਼ਤਰੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈਗਾ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾਈ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਿਆ, ਸਾਊਥ ਪੰਜਾਬ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾ, ਇਹਨੂੰ ख़त्म ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ? ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਬਣਾਓ, ਹਜ਼ਾਰਾ ਸੂਬਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਓ, ਫਾਟਾ ਸੂਬਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਓ, ਕਰਾਚੀ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਕਰਾਚੀ ਸੂਬਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਓ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਬਰਾਵੀ ਸੂਬਾ ਤੇ ਗਵਾਦਰ ਸੂਬਾ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਚਰ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਲਚਰ ਡੇ ਦੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਾਇਕੀ ਕਲਚਰ, ਬਲੋਚ ਕਲਚਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਾੜੇ ਉਹਨੇ ਹਾਰੂਨ ਰਸ਼ੀਦ ਨੇ ਰੋਡ ਮੈਪ ਅਗਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਰਿਆਸਤ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਸੀਮ ਕਰਕੇ ਵੰਡ ਕੇ ख़त्म करना है। कि पहले उन्हें मनण तो इनकार करता, मतलब ये रियासत का बयानिया ये आ गया सामने कि पंजाब है कोई नहीं, उत्थे 40% आबादी जनाब सराइकियां दी है। सब तो वड्डा झूठ हैगा कि उत्थे ते 40% आबादी नहीं है कि 4% भी आबादी नहीं है। ये ਜਿਹੜੇ ਬਲੋਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਪਨਾਹਗੀਰ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਨਾਹ ਲਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਪਠਾਨ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਅਜਰਕਾਂ ਪਾ ਕੇ ਰੌਲੇ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਅਕਲੀਅਤ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲੀਅਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਾਇਕੀ ਪਨਾਹਗੀਰਾਂ ਦੀ ਨੀਲੀ ਅਜਰਕ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੰਧੀ ਅਜਰਕ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਮਤਲਬ ਸਿੰਧ ਦੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੋਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਦੀ ਨੀਲੀ ਅਜਰਕ ਦੀ, ਸਰਾਇਕੀ ਅਜਰਕ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਝੂਠ ਹੈ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਦੀ ਨੀਲੀ ਅਜਰਕ ਦੀ ਸਰਾਇਕੀ ਅਜਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਤੇ ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਾਲਮੀਅਤ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਖੋਣ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੂੰ ख़त्म ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਡੱਕਾ ਲਾਣਾ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਸਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਮੁਖਤਸਰ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਅਮਰੀਕਨ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚੈਪਟਰ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਚੈਪਟਰ ਆਏਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਝੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਝੰਗ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਰਗੋਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਫਿਰ ਰਹੀਮ ਯਾਰ ਖਾਨ, ਫਿਰ ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ। ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਿ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ, ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਮਹੂਰੀ, ਆਇਨੀ, ਕਾਨੂੰਨੀ, ਇਨਸਾਨੀ ਆਇਨੀ ਹੱਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਹੱਕ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਹੱਕ ਮਨਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਜ਼ਮ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੋਬਾ ਖਵਾਤੀਨ ਲੇਡੀਜ਼ ਵਿੰਗ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ, ਅਦਬ ਤੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ, ਰਹਿਤਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਲਦੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਦਿੰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਸ਼ਹਿਰ, ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਇਲਾਕੇ, ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਤਨਜ਼ੀਮ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ, ਜਿਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ। ਦੋਸਤਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆਪਣਾ ਹੈ ਸੀ ਔਨਲਾਈਨ ਵੈਬਸਾਈਟ, ਉਹ ਹੈਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ
ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਡ ਡੱਕਣਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਡੱਕੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਹੱਕ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਰੇਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ, ਸਦਾ ਜੀਵੇ।